میں اور میرے بچے پریشان اور بھوک سے نڈھال خدا سے دعا مانگ رہے تھے کہ اب برسات بند ہو جائے، کیونکہ جہاں اونچے اونچے محلوں اور کوٹھیوں والے لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے، بھلا ٹپکتی چھت کے نیچے رہنا اتنا آسان کہاں تھا۔ تبھی مجھے دروازے کے پاس سے کسی بلی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ شاید کوئی جانور بارش سے پریشان تھا۔ مجھے اس معصوم جانور پر بہت ترس آیا تھا۔ جیسے ہی لکڑی کا ٹوٹا دروازہ کھولا، ایک کالے رنگ کا موٹا بلّا بارش میں بری طرح بھیگ رہا تھا۔ شاید وہ بھوکا بھی تھا۔ اب جبکہ گھر میں میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرے بچے بھی بھوکے بیٹھے تھے، مجھے اس بلے پر بڑا ترس آیا۔ میں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا تھا۔ آتے ہی وہ میرے بیٹے کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر میری چھوٹی بیٹی کہنے لگی، امی بہت بھوک لگی ہے۔ میں اس کی آنکھوں کی بھوک کو دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ تبھی اچانک دروازہ بجا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے پڑوسن تھی، بڑی سی ٹرے چاولوں کے لیے۔ یہ لو زبیدہ، آج مہمان آئے تھے، کھانا بچ گیا تو میں تمہارے بچوں کے لیے لے آئی۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا، جس نے میرے اور میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے بچے خوش ہو گئے کہ گوشت والے چاول جو انہیں بہت پسند تھے، اس بھوک میں یہ چاول مل جانا بہت بڑی نعمت تھی۔ پھر میں نے اس چاول میں سے ہڈیاں نکال کر اس بلے کے سامنے رکھیں، جنہیں وہ جلدی جلدی کھانے لگا۔ لگ رہا تھا کہ وہ بھی بہت بھوکا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بارش رکی تو میں نے زمین پر ہی بستر لگا دیا۔ اب بچے کھانا کھاتے ہی گہری نیند سو گئے تھے۔ میں بھی نیند اور غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی، لیکن میں نے دیکھا بلّا پورے صحن میں چکراتا پھر رہا تھا۔ اس کی یہ بے چینی کی وجہ مجھے سمجھ نہ آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں بھی خواب خرگوش کے مزے لینے لگی، لیکن اچانک ہی ایک عجیب سے احساس پر میری آنکھ کھلی تھی۔ جیسے ہی آنکھ کھول کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میرا نام زبیدہ ہے۔ میں ایک 28 سال کی عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیوگی بھری زندگی گزار رہی تھی۔ جب تک میرا شوہر زندہ رہا، میں کسی شہزادی کی طرح اپنے اس غریب گھر میں راج کر رہی تھی۔ مجھے زمانے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرا شوہر رکشہ چلاتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، سکھ کی زندگی بہت چھوٹی جبکہ دکھ کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے۔ یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے 2 بچے تھے، جس میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ ابھی تو میں نے اپنے بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں کروایا تھا، جب اچانک ہی ایک دن مجھے یہ قیامت خیز خبر ملی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کی پہچان اس کی جیب سے ملنے والے شناختی کارڈ سے ہوئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح ہسپتال بھاگی تھی۔ مجھے میرے ایک جاننے والے نے خبر دی تھی۔ اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیے، ان معصوم کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ ان کے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایمبولنس میں ڈیڈ باڈی میرے اس غریب خانے میں پہنچ گئی تھی۔ سارے محلے والے مجھ پر ترس کھا رہے تھے کہ میں صرف 28 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی ہوں، اور ساتھ ہی میرے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اوپر ٹوٹنے والی قیامت سے بے خبر تھے۔ میں جب اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی تو میرے بچے مجھے دیکھ کر رو رہے تھے۔ آخر کار کب تک میں سوگ بناتی؟ 3 دن گزر گئے تھے، لیکن دل کا روگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تبھی محلے میں رہنے والی پڑوسن بانو چلی آئی، کہنے لگی، اب ان بچوں کی خاطر خود کو سنبھالو۔ خود کو بیمار کر کے اپنی جان گنوا بیٹھو گی تو تمہارے بچے اس دنیا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اس کی بات میرے دل پر لگی۔ میں نے دل میں سوچا، شوہر چلا گیا تو کیا ہوا، میں ہی اپنے بچوں کو ماں اور باپ بن کر پالوں گی۔ میں عزم کر چکی تھی، لیکن شاید بغیر باپ کے بچوں کو پالنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ابھی تو میں عدت میں تھی جب ایک ایک کر کے میں نے گھر کی چیزیں فروخت کی اور بچوں کو پالنا شروع کیا۔ میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے محلے کی اس مہربان عورت بانو کی وجہ سے میرا گھر چل رہا تھا۔ لیکن ایک دن وہ آ کر کہنے لگی، بس زبیدہ، ہم دونوں کا ساتھ اتنا ہی تھا، میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، تمہارے بھائی کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک ہی ہمدرد عورت تھی، جبکہ سارا محلہ تو میرے دکھوں سے انجان رہتا تھا، لیکن بانو کے جانے پر میں بہت روئی تھی۔ جیسے تیسے میری عدت ختم ہوئی تو میں نے کام ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن سارا مسئلہ یہی تھا کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور اتنے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ پھر بارشیں شروع ہوئیں تو میرے گھر کی چھت بھی ٹپکنے لگی۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ چھت کی مرمت ہی کروا لیتی۔
अब सिवाय आंसुओं और परेशानी के मेरी जिंदगी में कुछ ना बचा था। फिर उस रात उस परेशान हाल मासूम बिल्ले की जान बचाकर मैंने उसे अपने घर में पनाह दी थी। मुझे मालूम हुआ था कि महल्ले की एक औरत किसी घर में कामकाज करती है। मैं भी कोठी बंगले में काम ढूंढने जा रही थी। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे भी थे, जबकि वो बिल्ला घर पर ही था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव हो गया था। मेरे बच्चे थे कि किसी तौर पर उसे बाहर गली में छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर मैं जिस घर में भी काम मांगने जाती, वो औरतें मेरे बच्चों को देखकर कहती, देखो तुम अपने बच्चों को साथ लेकर आओगी तो काम पर तवज्जो कैसे दोगी, इसलिए हमें बगैर बच्चों वाली औरत चाहिए जो अपने बच्चे घर छोड़कर आए। ये सुनकर मैं मायूस हो जाती। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। बच्चों के मामले में मैं बहुत हसास थी। और फिर मेरा कोई जानने वाला भी इस शहर में नहीं रहता था। 3-4 घरों में काम के लिए गई, लेकिन कहीं पर मुलाजमा की जरूरत नहीं थी, तो किसी ने मुझे काम पर रखने से साफ इनकार कर दिया था। शायद उसकी वजह मेरी जवानी और खूबसूरती थी। मैं कहीं से भी नौकरानी दिखाई नहीं देती थी। अब मैं तपती धूप में खड़ी उस सुनसान सी जगह पर पसीना साफ कर रही थी, जबकि मेरे दोनों बच्चे भी थके थके से मेरे साथ खड़े थे। तभी अचानक मेरी नजर सामने से आते एक नौजवान पर पड़ी। ऊंचा लंबा कद, सफेद रंग का लिबास पहने वो मेरी तरफ ही आ रहा था, लेकिन उसके वजूद की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मेरे बच्चे भी उसे हैरानी से देख रहे थे, शायद उसकी खूबसूरती की वजह से। धीरे धीरे चलता वो मेरे करीब आकर रुका और कहने लगा, मैं कब से आपको देख रहा हूँ। आप इस दरख्त के नीचे खड़ी हैं परेशान चेहरा लिए, क्या परेशानी है आपको? मैं जल्दी से कहने लगी, साहब जी मुझे काम की तलाश है, मैं एक गरीब बेवा औरत हूँ। तभी उसने मेरे हाथ में एक कागज दिया और कहने लगा, इस पते पर चली जाओ, वहां पर तुम्हें जरूर काम मिल जाएगा। अजीबो गरीब से अल्फाज में न जाने किस जगह का पता लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ ही ना आया, लेकिन वो कागज मुझे देकर चला गया था। फिर मैं उस कागज को लिए इधर उधर फिरने लगी। मुझे सिर्फ इसका एक लफ्ज समझ आ रहा था, जिसमें 40 नंबर लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि किसी से पूछ लेती हूँ। तभी मैंने सामने खड़े एक नौजवान से पूछा कि ये कहाँ का पता लिखा है, तो वो इस एड्रेस को देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद बंगला नंबर 40 है जहां पर तुम्हें काम के लिए जाना है। नीचे किसी का नाम भी लिखा है। वो उस नाम को गौर से पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी ये जबान उसकी समझ में नहीं आई। अब मैं बंगला नंबर 40 को तलाश करती फिर रही थी, लेकिन पता चला कि ये उस इलाके से बिल्कुल अलग थलग और बहुत दूर है। मैं वहां जाते हुए भी घबरा रही थी, लेकिन अब चूंकि शाम हो गई थी, इसलिए मेरा काम की बात करना जरूरी था, वरना इतनी दूर आना बेसूद साबित होता। जैसे ही मैं उस बंगले के पास गई, सामने एक बूढ़ा चौकीदार नजर आया। उसके चेहरे पर बड़ी करख्तगी थी। मैंने घबराकर उसके चेहरे के जाविये देखे, फिर डरे डरे लहजे में पूछने लगी, बाबा यहाँ पर काम वाली की जरूरत है? उसने सर से पांव तक मुझे देखा और कहने लगा, नहीं, यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, तो फिर काम वाली की कैसे जरूरत होगी, जाओ यहाँ से। उसका लहजा बहुत बेजार था। मैं हैरान रह गई। जल्दी से मैंने वो कागज उस बाबा जी के हाथ में थमाया और कहने लगी, मुझे किसी ने यहाँ पर भेजा है। वो इस कागज को देखकर हैरान था। तभी अचानक अंदर से एक आवाज आई, कौन है गेट पर? ये आवाज बड़ी ही सुरीली थी। जैसे ही दरवाजा खुला तो मैं हैरान रह गई। सामने एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। वो किसी शहजादी से कम नजर नहीं आती थी, लेकिन उसके चेहरे और आंखों में बेतहाशा गम था। वो मुझे अंदर आने का इशारा कर रही थी। मैं कहने लगी, मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, मुझे यहाँ किसी ने भेजा है। मैंने वही कागज उस लड़की को दिखाया, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो बेताबी से कहने लगी, इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं है। वो इधर उधर देखते हुए बुड़बुड़ा कर कह रही थी, जबकि मैं इंतजार में थी कि वो कब मुझे कहती है कि मैं कल से काम पर आ जाऊं। वो मुझे कहने लगी, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। यही तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर आ गई। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन मैंने देखा वो बिल्ला भी भूख से बेताब मेरे कदमों में लौट रहा था। अब मैं आते हुए खाना भी साथ लाई थी और दूध भी। मैंने जल्दी से बिल्ले के सामने दूध रखा, जिसे वो बेताबी से पीने लगा। फिर मैंने अपने बच्चों को खाना दिया। मेरा बेटा कहने लगा,
امی آج آپ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی ہاں، کیونکہ مجھے کام مل گیا ہے، اسی لیے میں آج بہت خوش ہوں۔ اب سے تم دونوں بہن بھائی اسکول جایا کرو گے۔ میری بیٹی کہنے لگی سچ امی، مجھے بھی بہت شوق ہے اسکول جانے کا۔ میری سہیلی فریال بھی اسکول جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک محرومی تھی۔ میرے دونوں بچے بہت خوشنما خواب دیکھتے دیکھتے گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے، جبکہ میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ تبھی مجھے صحن میں سے بلے کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی، تو میں گھبرا کر باہر صحن میں آ کر اسے دیکھنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ مسلسل چھت کی طرف اشارہ کر کے بول رہا تھا، جیسے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تبھی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے ایک آدمی کو چھت سے دوسری طرف گلی میں کودتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے گھر میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلی وہ چھت سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف کو نکل گیا۔ شاید مجھ جیسی جوان اور اکیلی عورت کو دیکھ کر وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اتنا بہادر ہو گیا کہ میرے گھر میں کود گیا۔ اب مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اگر میں شور مچا کر محلے والوں کو اکٹھا بھی کرتی تو لوگ یہی سمجھتے کہ شاید میں ایک غلط عورت ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد میری عزت پر بات آ جائے گی۔ دوسری طرف وہ بلا میرے قدموں میں بیٹھا بار بار اپنا سر میرے پاؤں کو چھو کر یہ ثابت کر رہا تھا کہ جیسے وہ میری حفاظت کے لیے اس گھر میں موجود ہے۔ میں بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ سچ میں ہی اگر میں صحن میں نہ جاتی تو وہ آدمی اندر آ جاتا۔ پوری رات میں جاگتی رہی۔ دوسرے دن صبح سویرے میں کام پر جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس پریشانی میں تھی کہ میں نے اس لڑکی جو بنگلے کی مالکن تھی اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں اپنے بچوں کو ساتھ لا سکتی ہوں یا نہیں۔ لیکن بچوں کے معاملے میں میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آج بھلے ہی نوکری کا پہلا دن تھا، میں نے اس بلے کو گھر میں بند کیا اور اس کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ رکھ دیا اور خود اپنے بچوں کو لے کر اسی بنگلے میں پہنچ گئی۔ گو کہ یہ راستہ بہت کٹھن اور لمبا تھا، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر مجھے یہ پریشانیاں برداشت کرنی تھی۔ اب میں اس بنگلے میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا سارا بنگلہ گندگی سے اٹا ہوا تھا، جبکہ چوکیدار نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے وہ میرے یہاں آنے سے خوش نہ ہو۔ جیسے ہی میں اندر جانے لگی، اچانک وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا پچھتاؤ گی یہاں کام کر کے، میں کہتا ہوں چلی جاؤ ابھی یہاں سے۔ مجھے اس نفسیاتی بوڑھے کی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی۔ میں اسے نظر انداز کرتی اندر چلی آئی۔ کیا اس بنگلے کی صفائی نہیں ہوتی؟ عجیب و غریب سی جھاڑیاں اور درخت کی شاخیں جو زمین کو چھو رہی تھی، اوپر سے پورے بنگلے کی دیواروں پر مٹی کی موٹی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اندر لاؤنج میں گئی، میرے دونوں بچے میرے ساتھ تھے، لیکن وہ اس خوبصورت بنگلے کے بڑے سے لان میں کھیلنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، لیکن میں نے ان دونوں کو بمشکل روکا ہوا تھا۔ تبھی وہ لڑکی سامنے زینے سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کر بہت دل سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اس کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا ہوا آپ آ گئی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں کہنے لگی مالکن مجھے معاف کر دینا، میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے آئی، لیکن اس دنیا میں میرا ان بچوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی ارے یہ تو بہت پیارے پیارے بچے ہیں، انہیں تم روزانہ اپنے ساتھ لایا کرو۔ یہ سن کر تو میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر میرے دونوں بچے لان میں چلے گئے، جبکہ میں پورے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ وہ لڑکی اوپر جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی رہتی ہے۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو اس نے میرے ہاتھ میں کچھ فروٹ اور کچھ کھانے پینے کا سامان دیا تھا۔ کہنے لگی خود بھی کھانا اور ان بچوں کو بھی کھلا دینا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی میں آنے لگی تو اچانک اس نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہنے لگی کیا تم مجھے بتا سکتی ہو جس نے تمہیں کاغذ پر یہ ایڈریس لکھ کر دیا تھا وہ تمہیں کہاں ملا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی مالکن مجھے نہ اس کے نام کے بارے میں معلوم ہے اور نہ ہی یہ پتا ہے کہ وہ کون تھا، لیکن وہ کسی اجنبی فرشتے کی طرح میرے سامنے آیا اور مجھے یہ ایڈریس دے کر چلا گیا۔ میں نے دیکھا یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی اتنی بڑی دنیا میں تمہیں کیسے تلاش کروں، تم کہاں ہو؟ میں نے اس کی آواز کی بے چینی پڑھی تھی۔
میں سمجھ گئی کہ ضرور وہ شخص اس کا کوئی جاننے والا ہوگا۔ اب میں کھانا اور فروٹ لے کر گھر آ گئی تھی۔ سامنے ہی وہ بلّا زمین پر لیٹا ہوا بڑا ہی مایوس لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی اچانک وہ میرے قدموں میں آ کر لوٹنے لگا۔ آج کی رات بھی بڑی خوفناک ہونے والی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کل جو حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، کہیں میری خاموشی کو وہ انسان اپنی بہادری نہ سمجھ لے۔ پھر دوسرے دن میں محلے میں رہنے والے بوڑھے امام صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ کل میرے گھر میں کسی نے کودنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، لیکن امام صاحب آپ دیکھیں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی مشکل زندگی گزار رہی ہوں۔ امام صاحب نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر بڑی لگاوٹ سے کہنے لگے، تو کیوں اکیلی زندگی گزار رہی ہو؟ دیکھو تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، کسی سے نکاح کر لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ ان کی اس بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ان کی نظروں میں مجھے عجیب سی ہوس نظر آئی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شاید یہاں آ کر میں نے غلطی کی تھی۔ ایک اکیلی بیوہ عورت کا اس معاشرے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے ہی میں گھر آئی تو میں نے دیکھا میرے دونوں بچے اسی بلے سے کھیل رہے تھے۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں کام پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جیسے ہی گھر سے نکلنے لگی اچانک وہ بلّا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ شاید وہ اکیلے گھر میں رہنے سے گھبرا رہا تھا۔ پھر میرا بیٹا کہنے لگا، امی ہم اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، یہ وہاں پر کھیل لے گا جیسے ہم کھیلتے ہیں۔ میں اب تھوڑی پریشان ہو گئی، کہیں مالکن ناراض نہ ہو جائے، لیکن پھر میں نے اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ گھر کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، میرے معصوم بچے بھی پیدل چلتے چلتے تھک جاتے تھے، لیکن آج اس بلے کی وجہ سے وہ بہت پرجوش لگ رہے تھے۔ پھر میں اندر جا کر صاف ستھرائی کرنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میرا بیٹا کہنے لگا، وہ بلّا اندر ہی نہیں آیا، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یہیں کہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ باہر درختوں کے پیچھے چھپ گیا ہو۔ تو میری بیٹی کہنے لگی، امی وہ تو اندر ہی نہیں آیا، بلکہ گیٹ سے ہی نہ جانے کہاں بھاگ گیا تھا۔ اب میں بھی تھوڑی پریشان ہو گئی۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، آ جائے گا، تم دونوں بہن بھائی کھیل لو۔ یوں میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تبھی وہ لڑکی میرے سامنے آ کر کہنے لگی، کیا تمہیں اس نوجوان کے بارے میں کچھ پتا چلا کہ وہ کون تھا؟ اب میں تھوڑی پریشان سی ہو کر کہنے لگی، مجھے تو نہیں معلوم ہوا، وہ اب میرے سامنے بھی نہیں آیا ہے۔ میں نے دیکھا یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی، لیکن جیسے ہی چھٹی ہوئی میں حسب معمول فروٹ اور کھانا لے کر گھر جا رہی تھی، جو وہ لڑکی مجھے روزانہ دے دیا کرتی تھی۔ وہ مالکن بہت ہی مہربان تھی، اتنی کم عمر اور خوبصورت، سچ میں ہی مجھے اس کی مہربانی پر بہت خوشی ہوتی تھی۔ میرے دونوں بچے بہت اداس تھے اس بلے کے کھو جانے کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی میں رات کو اس سنسان راستے سے گزرنے لگی اچانک ایسے لگا جیسے کوئی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہی خوبصورت نوجوان جس نے مجھے یہ ایڈریس لکھ کر دیا تھا وہ میرے پیچھے ہی تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تبھی میں نے اسے آواز دے کر روکا اور کہنے لگی، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر گہرے لہجے میں کہنے لگا، لیکن میری مجبوری ہے، میں اس سے ملنے نہیں جا سکتا، تم نے اسے نہیں بتانا کہ میری تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں اسے کہنے لگی، لیکن وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی، مالکن بہت اچھی ہے، میں انہیں یہ خوشی دینا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، اگر میں اس سے ملنے گیا تو یوں سمجھ لو کہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، اس لیے تم اسے میرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اب میں بہت مایوس ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے بہت آگے نکل کر دور اندھیرے میں جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، جبکہ میں بہت مایوس تھی۔ میں تو مالکن کو خوش کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ روزانہ ہی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ پھر آج جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا سامنے ہی وہ بلّا پلر کے پاس کھڑا ہوا مجھے دکھائی دیا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور اداسی نظر آئی۔ پھر میرے بچے اسے دیکھ کر خوش ہو گئے، فوراً ہی اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ کھانا کھا کر میرے بچے تو سو گئے تھے، میں بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ تھکن کی وجہ سے گہری آنکھ لگ چکی تھی جب آدھی رات کو عجیب سی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا
छत से भागने दौड़ने की आवाजें आ रही थी, जबकि पूरे सहन में वो बिल्ला इस कदर तेजी से भाग रहा था जैसे किसी को पकड़ना चाहता हो। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं फौरन ही सहन में आकर देखने लगी, क्या आज फिर कोई घर में तो नहीं घुस गया। लेकिन जब मैंने उसे सहन से छत पर छलांग लगाते हुए देखा तो मैं हैरान रह गई। वो इस कदर ऊंची ऊंची छलांगें लगा रहा था कि एक बिल्ली के लिए इस कदर उछलना नामुमकिन था। मैं खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। तभी वो गली की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा, दूर अंधेरे में कोई हेयोला गायब होता हुआ मुझे साफ दिखाई दिया। यकीनन कोई इस तरफ आया था। अब मैं अपना सर पकड़े बैठी थी। इस मुआशरे में एक बेवा जवान लड़की के लिए जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था। आज फिर यकीनन किसी ने दीवार फलांगने की कोशिश की थी। पूरी रात मैं जागती रही, लेकिन अगर मोहल्ले में से किसी आदमी के पास जाऊंगी तो उसकी भी नीयत मुझ पर खराब हो जाएगी। अब जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। अगर यह बिल्ला मुझे बरवक्त ना बताए या घर में घुसने वाले के पीछे ना भागे तो शायद मुझे पता ही ना चले कि घर में कोई आया है। मैं तो अपने मासूम बच्चों के साथ बेखबर पड़ी सोती रहती हूँ, जबकि घर की दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं थीं कि मैं उसमें महफूज रह सकूं। अब मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। दूसरे दिन मैं परेशान चेहरा लिए काम कर रही थी जब वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हुई। कहने लगी, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैं उदासी से कहने लगी, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता। मालकन ये सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, तुम क्यों पूछ रही हो। तो मैं कहने लगी कि मैं एक बेवा औरत अपने 2 बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहती हूँ, लेकिन हर रात मुझे अपनी इज्जत की फिक्र रहती है। ऐसे लगता है कि उस मुआशरे के लोग मुझे सुकून से रहने नहीं देंगे। अगर उस बिल्ले का साथ ना हो तो मैं शायद अपनी इज्जत खो बैठूं। ये सुनकर वो लड़की हैरान रह गई। बेताबी से कहने लगी, कौन सा बिल्ला, मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसके बारे में तुमसे जानना चाहती हूँ। उसकी बेताबी देखकर मैं हैरान थी। मैं अपनी बात भूल गई, बल्कि मालकन को कहने लगी, लेकिन आप उससे क्यों मिलना चाहती हैं, क्या वो बिल्ला आपका है, हमारे घर में भटकता हुआ आ गया था। तो वो कहने लगी, हाँ मुझे उससे मिलना है, क्या तुम कल उसे यहाँ ला सकती हो। मैं कहने लगी, ठीक है मालकन, लेकिन एक बार वो पहले भी आया था, लेकिन अंदर नहीं आया बल्कि दरवाजे से ही गायब हो गया था। ये सुनकर उसके चेहरे पर जो परेशानी नमूदार हुई, मैं नहीं जानती थी कि ये परेशानी कैसी है, लेकिन वो हर हाल में उस बिल्ले से मिलना चाहती थी। लेकिन अब मुझ पर शदीद मायूसी तारी हो गई। जैसे ही मैं घर गई तो मैंने उस बिल्ले को गायब देखा। मेरे बच्चे भी उसे तलाश कर रहे थे। तभी अचानक गली में शोर की आवाजें आने लगी। मैंने जैसे ही गली में झांक कर देखा तो कुछ बच्चे उस बिल्ले को पत्थर मार रहे थे। मैं पागलों की तरह भागी और मैंने उसे अपने बाजुओं में दबोच लिया। उससे तो मुझे अपने बच्चों जैसी उनसियत हो गई थी। मेरे बच्चे भी उसे जख्मी हालत में देखकर रो रहे थे। आज न जाने ये कैसे घर से बाहर चला गया था और गली के बच्चों ने उसकी ये हालत कर दी थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसके जख्मों पर मरहम लगाया। मैंने घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद किए और उस बिल्ले को भी कमरे में ही बंद कर दिया था। लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था, जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। ऐसे लग रहा था जैसे कमरे में कोई लड़की बैठी उस बिल्ले की पुश्त पर बड़े प्यार से हाथ फेर रही है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी ख्वाब की कैफियत में हूँ। मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं उस लड़की को पुकारना चाहती थी जो मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही ना हुई और मैं बेबसी से ऐसे ही लेटी रही। थोड़ी ही देर बाद मैं फिर से नींद की कैफियत में चली गई। जब आंख खुली तो वो लड़की गायब थी, जबकि सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया था। मैं जल्दी जल्दी काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं हैरान रह गई जब मैंने देखा कि वो जख्मी बिल्ला घर से गायब था। न जाने वो कहाँ चला गया था। मैंने उसे छत पर भी तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आया। आज मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने का सोच रही थी, क्योंकि उस मेहरबान मालकन ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। तभी मैं उन दोनों को स्कूल लेकर गई। मैंने स्कूल की मैडम से कहा कि जब तक मैं अपने बच्चों को लेने नहीं आऊं, आपने उनको छुट्टी नहीं देनी है। यूं उनके स्कूल का पहला दिन था, इसलिए मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश थे। फिर मैं उन्हें स्कूल छोड़कर उसी बंगले की तरफ आ गई। गेट पर वही चौकीदार बैठा था जो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। वो हर वक्त सफेद कपड़ों में मलबूस गेट पर बैठा रहता।
لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے غصہ ہوتا تھا، جیسے وہ میرے یہاں آنے سے ناخوش ہے۔ میں اسے نظر انداز کرتی ایک بار پھر سے اندر چلی گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے لان میں موجود جھولے پر بیٹھی مالکن پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں وہی کالے رنگ کا بلا بیٹھا تھا، وہی زخمی حالت میں۔ میں حیران پریشان تھی اور اس بلے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا لڑکی کے چہرے پر بلا کی خوشی تھی، وہ بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں کہنے لگی، مالکن یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اسے ہی تو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تبھی تو میں اسے لینے گئی تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ہی مجھے رات کا منظر یاد آیا جب میں نے اپنے کمرے میں ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہ مالکن تھی۔ پھر وہ اس بلے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ اب میں گھر کے اندر جا کر صفائی کرنے لگی، ایک ایک کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ جیسے ہی ایک کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ہی بیڈ پر وہ لڑکی اس بلے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، جبکہ اس بلے کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں پوچھ بھی نہ سکی کہ مالکن آپ کیوں رو رہی ہیں۔ جیسے ہی پلٹنے لگی تو اچانک اس نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، سنو تو، میری مدد کرو گی؟ میں حیرت سے پلٹی اور کہنے لگی، جی مالکن ضرور، آپ حکم تو کریں۔ تبھی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا تم اسے اس پریشانی سے نجات دلا سکتی ہو؟ اس کا اشارہ بلے کی طرف تھا۔ میں کہنے لگی، مالکن اس کے جسم پر معمولی سے زخم ہے، بچوں نے کل اسے پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں انہیں تسلی دینا چاہتی تھی، حیران بھی ہوئی کہ آخر بلے سے ان کا ایسا کیا خاص رشتہ ہے۔ تبھی وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، میں ان زخموں کی بات نہیں کر رہی، بلکہ اس بے بسی کی بات کر رہی ہوں جس کیفیت میں یہ گرفتار ہے۔ میں اس کی بات نہ سمجھی، کیونکہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، اور یہ مالکن عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی، صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ اگر تمہیں یہاں کسی نے بھیجا ہے تو میں جانتی ہوں کہ اس نے اس کی مدد کے لیے ہی تمہیں یہاں پر بھیجا ہوگا۔ دیکھو تم ایک احسان کر دو مجھ پر، دراصل میں ایک بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہوں۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک پیپل کا درخت ہے، اس کی شاخیں بہت گھنی ہیں، لیکن وہ درخت 100 سال پرانا ہے۔ تمہیں وہاں پر بندھا ایک لال دھاگا تلاش کرنا ہے اور کسی طرح اسے کھول دینا ہے۔ اگر تم نے اس دھاگے کو لا کر مجھے دیا تو یوں سمجھ لینا کہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ مجھے کس کام کا کہہ رہی ہیں۔ میں کہنے لگی، ٹھیک ہے مالکن، مجھے اس پیپل کے پیڑ کے بارے میں معلوم تو نہیں ہے، لیکن میں اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، بس تم کسی طرح اس لال دھاگے کو کھول دینا، یوں سمجھنا کہ تم نے میری زندگی کی کئی پریشانیاں آسان کر دی ہیں۔ اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، کل کام پر نہیں آنا بلکہ یہی کام کرنا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ جیسے ہی گھر جانے لگی تو اس نے حسب معمول مجھے ڈھیر سارے فروٹ اور لذیذ لذیذ کھانے پینے کے سامان بھی تھما دیے تھے۔ یہ سامان دیکھ کر تو میں بہت خوش ہو گئی۔ پھر میں آج مالکن سے جلدی چھٹی لے کر اپنے بچوں کے اسکول چلی آئی۔ میرے بچے بےتابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ گھر آ کر میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ تبھی پڑوس میں رہنے والی وہ عورت چلی آئی جس کا نام کلثوم تھا۔ وہ اکثر ہی محلے پڑوس کی ٹوہ لینے کے لیے گھر گھر چلی آتی تھی۔ وہ میرے حالات بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرے حالات اتنے اچھے کیسے ہو گئے۔ پھر کہنے لگی، اے زبیدہ، کام تو میں بھی بنگلے میں کرتی ہوں، لیکن میرے حالات تو اتنے نہیں بدلے، پھر تو نے کیا جادو کی چھڑی گھمائی ہے؟ میں بڑی نرمی سے کہنے لگی، جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں کی مالکن بہت مہربان ہے، اکثر میرے اور بچوں کی مدد کرتی ہے۔ کہنے لگی، اچھا، مجھے بھی کسی دن لے کر چلنا، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی کھانا پکانے والی کی بھی ضرورت ہو۔ میں کہنے لگی، کلثوم کیوں نہیں، میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ فی الحال میں نے دوسرے دن جلدی جلدی اپنے بچوں کو تیار کیا اور اسکول چھوڑ کر آ گئی۔ لیکن اب مجھے وہی پیپل کا پیڑ تلاش کرنا تھا جو اس پوش علاقے سے تھوڑی دور ہی تھا، کیونکہ مجھے اس مالکن نے یہی پتہ بتایا تھا۔ یوں ہی سڑک کنارے چلتے چلتے میں بہت آگے نکل آئی تھی، لیکن مجھے کہیں بھی وہ پیڑ نظر نہیں آیا۔
हाँ, दूर औरतों का एक जमघटा जरूर दिखाई दिया था। मैं हैरान थी कि ये रश कैसा है। जैसे ही मैं औरतों की भीड़ में खड़ी हुई तो सामने खड़ी औरत से कहने लगी, यहाँ पर औरतों का रश इतना क्यों है? ये सुनकर वो औरत हंसी और कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम ये पीपल के पेड़ वाला बाबा कितना मशहूर है? क्या तुम नई आई हो इस इलाके में? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पागलों की तरह उस दरख्त को देखा तो यकीन हो गया कि जरूर यही वो पीपल का पेड़ है जिसके बारे में मुझे उस मालकन ने कहा था। लेकिन इतने सारे लोगों की मौजूदगी में मैं अपना काम कैसे करूंगी? अब मैं परेशान सी खड़ी पूरे दरख्त को देख रही थी, लेकिन मेरे होश उड़ गए। उस दरख्त की शाखों पर तो जा बजा लाल रंग के धागे बंधे हुए थे। मुझे क्या मालूम था कि वो धागा कौन सा है जिसका जिक्र मालकन ने मेरे सामने किया है, और वो धागा भला उसके लिए इतना अहम क्यों है? ऐसी ही कई सोचें मेरे जहन में आ रही थी। अब मैं बुरी तरह परेशान सी उस धागे को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने खड़ी एक खौफनाक चेहरे वाली औरत कहने लगी, किसे तलाश कर रही हो इस दरख्त के अंदर? तुम मुझे कोई जासूस लग रही हो। ये सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ी, घबराकर कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूं, बल्कि उस बाबा के पास आई थी। ये क्या काम करता है? वो सरगोशी में कहने लगी, ये बड़े बड़े काम करता है। तुम क्या काम करवाने आई हो? बताओ, तुम किसी से दुश्मनी का बदला लेना चाहती हो या फिर किसी को देखने की ख्वाहिश है? वो अजीबो गरीब बात कर रही थी। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखती रही। फिर वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, देखो, काम के बदले में बाबा बड़े बड़े तोहफे तोहफे वसूल करता है और भारी मिकदार में नजराना भी लेता है। हैं क्या तुम्हारे पास पैसे? मैंने नफी में सर हिलाया तो वो कहने लगी, जाओ यहाँ से, फिर क्या लेने आई हो? मैं अब मायूस थी और वापस आ गई थी। मैं सोचने लगी कि मालकन को मैं क्या जवाब दूंगी। अपना काम करवाने की वजह से आज उसने मुझे छुट्टी भी दे दी थी। मैं थोड़ी परेशान सी होकर अपने बच्चों को लेकर घर चली आई। फिर मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी, आज आपको क्या हुआ है? देखो, हमारा बिल्ला भी चला गया। अब हमारा दिल भी नहीं लगता इस घर में। अम्मी, अब फिर बारिशें होंगी तो हमारे घर की छत टपकेगी। आप कोई नया घर ले लें, मुझे ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी कि अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें ढेर सारे पैसे दें, फिर हम अपना घर बनवा लेंगे। मैं अपने बच्चों को बहलाने लगी, लेकिन मेरा जहन उसी परेशानी में अटका हुआ था कि मैं मालकन का काम ना कर सकी थी। दूसरे दिन मैं काम पर चली आई। बूढ़ा चौकीदार गेट से गायब था। न जाने वो कहाँ चला गया था। मैं ऐसे ही अंदर आ गई थी, लेकिन पूरा घर तलाश कर लिया, मालकन मुझे कहीं भी नजर न आई और गेट भी ऐसे ही खुला हुआ था। फिर जैसे ही मैं उस कमरे में गई जो मालकन का था, तो अचानक ही मुझे अंदर से म्याऊं म्याऊं की आवाजें आने लगी। मैं समझ गई कि बिल्ला अंदर ही है। साथ ही वो मालकन भी उसके करीब बैठी थी। बड़ी उदास लग रही थी, लेकिन मुझे देखकर मायूसी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरा काम नहीं किया। तो मैं परेशानी से कहने लगी, मालकन, मैं भला आपका काम कैसे करती? वहाँ पर औरतों का बहुत रश है। अगर मैं वहाँ पर कोई काम करती तो औरतों ने पकड़कर मुझे मारना था। ये सुनकर वो कहने लगी, ठीक है, ये काम तुम दिन में नहीं बल्कि रात में करोगी। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं कहने लगी, मालकन, मैं खुद एक गरीब औरत हूँ, मैं डरपोक हूँ, मुझसे इतना बड़ा काम नहीं होगा। तो वो कहने लगी, तुम किसी की जिंदगी के लिए ये काम नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती कि अगर तुमने ये काम कर लिया तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी और तुम्हारी भी। फिर मैं हैरान होकर कहने लगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आप मुझसे ये सब क्यों करवा रही हैं? ये सुनकर वो चंद लम्हे के लिए खामोश रही। फिर उस बिल्ले की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, सिर्फ इसकी वजह से। अभी भी मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। वो 2 कदम चलती हुई मेरे करीब आई। अचानक ही उसके वजूद से बेइंतहा खुशगवार महक आने लगी। मेरा सर चकराने लगा। तब वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, जैसे ही तुम वो लाल धागा उस दरख्त की शाख से खोलोगी तो मेरा जिन ज़्यादा भी आज़ाद हो जाएगा। उसके चेहरे के तासुरात के साथ साथ उसकी आंखें भी बदल गई थी, जबकि मैं किसी बुत की तरह साकित खड़ी थी। मुझे कुछ भी समझ न आई थी कि उस मालकन ने मुझे ऐसा क्यों कहा। तभी वो उदासी से कहने लगी, ये मेरा जिनज़ादा है जो एक बिल्ले के रूप में है।
उस पीपल के पेड़ की बूढ़ी शाख के ऊपर वो लाल धागा मौजूद है, जिसे खोलते ही मेरा जिन ज़्यादा उस अमल से आज़ाद हो जाएगा जो उस बाबा ने उसके ऊपर कर रखा है। इससे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। ये इंसानों की दुनिया में आ गया था, यहाँ की दुनिया परखने के लिए। ये मुझे वहीं छोड़कर आया था, हालांकि मैंने उसे मना भी किया। हम दोनों अपने कबीले में बहुत खुश रहते थे। अनकरीब हम दोनों की शादी होने वाली थी। मैं ठहरी शहंशाह जिन्नात की बेटी, जबकि ये एक ताकतवर जिनज़ादा था। लेकिन मेरे बाप शहंशाह ने उसे मना किया कि इंसानों की दुनिया में ना जाए, उससे कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन ये बहुत जिद कर रहा था। ये एक बार इंसानों की दुनिया देखना चाहता था। हमारे कहने से भी नहीं रुका और फिर ये यहाँ चला आया। जब कई साल गुजर गए, ये वापस नहीं आया, तो मैंने अपने बाबा से जिद की कि मैं भी वहाँ जाऊंगी और अपने जिनज़ादे को तलाश करूंगी। लेकिन मुझे भी यहाँ पर ख़तरा था, इसलिए मैंने अपने भाई को साथ लिया और मैं अपने जिनज़ादे को तलाश करने इंसानों की दुनिया में चली आई। लेकिन मेरा भाई भी मुझसे जुदा हो गया। वो उसे तलाश करते करते न जाने कहाँ चला गया था। लेकिन मैं एक वीरान और खाली बंगले में रहने लगी। जब एक दिन तुम वो पर्चा लेकर आई तो उस पर लिखी तहरीर और नाम पढ़कर मैं चौंक गई थी। ये मेरे भाई का नाम था और वो तहरीर भी मेरे भाई की थी। वो यकीनन यहीं कहीं मौजूद होगा, लेकिन उस पर लिखा था कि मैं वापस अपने कबीले में जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस औरत की मदद ले सकती हो सकता है कि उसे तुम्हारे जिनज़ादे के बारे में कुछ मालूम हो। तब से ही मैंने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगी और मेरे जिनज़ादे को उस अमल से आज़ाद करवा दोगी। न जाने उससे क्या खता हुई कि ये इस रूप में आ गया। अब तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। वो जिनज़ादी मेरी मिन्नतें कर रही थी। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं इतने दिनों से एक ऐसे घर में आ रही थी जो बिल्कुल खाली पड़ा था, जबकि किसी खूबसूरत लड़की की तरह नजर आने वाली ये जिनज़ादी एक खास मकसद से इंसानों की दुनिया में आई थी। फिर मैं कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं जल्दी से उस बंगले से बाहर आ गई थी, लेकिन मेरे होश उड़ गए जब बंगले के गेट पर बैठा हुआ वो बूढ़ा चौकीदार मुझे देखकर अजीबोगरीब अंदाज में मुस्कुराने लगा, जैसे मुझे कह रहा हो कि देखा, मैं तुम्हें मना करता था ना कि यहाँ ना आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं जल्दी से उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। फिर रात को मैं बिस्तर में अपने बच्चों के साथ लेटी थी। दिल तो चाह रहा था कि मैं उसका काम ना करूं। मुझे इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने मुझे इस पीपल के पेड़ के नीचे देख लिया तो कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए। लेकिन बार बार मेरे कानों में उसी जिनज़ादी की आवाज़ आ रही थी कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो ना सिर्फ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी बल्कि मेरी भी। यही सोचकर मैं आज अपने बच्चों की खातिर ये कदम उठाने को तैयार थी। फिर मैंने अपने बच्चों को अच्छी तरह चादर में लपेटा। वो गहरी नींद सो चुके थे और मैंने फिर उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अकेली ही घर से बाहर निकली थी। मेरा रुख उसी पीपल के पेड़ की तरफ था और मेरे हाथ में टॉर्च भी थी। जैसे ही मैं उस जगह पर आई तो उस खाली और वीरान जगह पर आकर खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके यहाँ पर उसी बूढ़ी शाख को तलाश करती फिर रही थी। तुम्हारे दाएं हाथ की तरफ जो शाख है उसी पर वो धागा मौजूद है। अचानक ही मेरे कानों में एक भारी आवाज़ आई तो मैं हैरत से उछल पड़ी। मैंने पलट कर देखा, मेरे पीछे वही खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसने मुझे उसी बंगले का एड्रेस दिया था। आज वो मेरे सामने खड़ा मुस्कुराती नज़रों से मुझे देख रहा था, जबकि मुझे उसकी हकीकत मालूम हो चुकी थी। फिर वो कहने लगा कि मैं तो इसे छू भी नहीं सकता, लेकिन तुम बआसानी इसे खोल सकती हो। ये सुनकर मेरे अंदर हिम्मत पैदा हुई और मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वो लाल धागा खोल दिया। मैं जो इतना डर रही थी, खौफ से मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे यूं डरते देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हिफाजत के ख्याल से यहाँ मौजूद हूँ। चाहता तो मैं पहले भी तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन मुझसे यहाँ आकर गलती हुई, क्योंकि उस अमल के ज़ेरे असर मैं भी अपनी ताकतें खो बैठा हूँ। इसलिए मैं शर्मिंदगी के मारे अपनी बहन के पास भी नहीं गया। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर वो कहने लगा, लेकिन आज उसका जिनज़ादा आज़ाद हो गया है तो हम सब अपने कबीले में वापस लौट जाएंगे। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। फिर वो बहिफाजत मुझे मेरे घर तक छोड़कर चला गया था। फिर जैसे ही मैं सुबह उस बंगले में गई तो मुझे उस जिनज़ादी का नामो निशान भी नहीं मिला।
ना तो वो बिल्ला था और ना ही वो जिनजाद। वो यकीनन अपने कबीले में लौट गए थे। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। अब मैं मुतमईन होकर किसी काम की तलाश में इधर उधर भटकती फिर रही थी, जब एक दिन अचानक ही मुझे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी, किसे तलाश कर रही हो तुम? मैंने जैसे ही पलट कर देखा, सामने मुस्कुराती नज़रों से वो जिनजादी मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था, जबकि वो मुझे धुंधली धुंधली सी दिखाई देती थी। फिर वो 2 कदम चलती मेरे करीब आकर कहने लगी, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। चांद की 14 तारीख को मेरी शादी है, लेकिन मैं शादी से पहले ही तुम्हें भी खुश करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये कहते ही उसने मेरे हाथ में एक पोटली थमाई और कहने लगी, ये तुम्हारा इनाम है। मुझे किसी इनाम का लालच नहीं था, लेकिन वो कहने लगी कि तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारी वजह से मैं अपने कबीले में वापस लौट सकी, इसलिए इसे लेने से इनकार न करना और हमेशा खुश रहना। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। मैं खुशी खुशी उस पोटली को लेकर अपने घर आ गई थी। जैसे ही मैंने उसे खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये तो जेवरात से भरी हुई थी। अब मेरे बेटे का सपना भी सच होने वाला था। फिर मैंने उस कच्चे घर को बेचकर एक अच्छा सा घर खरीद लिया और फिर अपना कारोबार भी शुरू कर दिया। अब शहर की मारूफ मार्केट में मेरी एक बहुत बड़ी दुकान थी, जहाँ पर 3-4 मुलाजिम मेरी दुकान में काम करते थे।